Hi friends, good morning everyone. I am very glad to meet you all again for the second session today. And in this session we are going to discuss about force displacement graph. In the last previous video we have derived the expression for elastic potential energy and continuation this is. It is necessary to view the previous video. So only if you view the previous video, you will have the continuity. So in order to have the continuity, please watch the previous videos which has been uploaded. Yes, let us start the session now. Force displacement graph for a spring. Okay. Now already we have derived force and displacement are directly proportional to each other. We know that force and displacement are directly proportional to each other according to Hooke's law. So F is proportional to X. Okay. Now, so what is F? According to Hooke's law, force is directly proportional to displacement and F is equal to Kx. Okay. So if the force is applied force, we have to take F is equal to Kx. If the force is a spring force, we should take minus Kx. If the force is spring force, minus Kx. If it is an applied force, it is plus Kx. Okay. Now we all know this already. Okay. Now we are going to draw the graph for force and displacement. Okay. So here force and displacement are linearly related. So what do you mean by the word linearly related? That is force and displacement are directly proportional. That is F is proportional to X. So this means linear relation. Force and displacement are directly proportional. Okay, means we say that force and displacement are linearly related. அப்படினு சொல்லிக்கலாம். சரியா? So F is equal to minus Kx. Okay. So F is proportional to X. அப்படினு இருந்தா linear relationship அப்படினு சொல்லுவோம். சரியா? பட் டைரக்ஷன் என்னது? நமக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனா இருக்கு. Because F is equal to minus Kx. சரியா? டைரக்ஷன் வந்து ஃபோர்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ஓகே, இப்போ நமக்கு வந்து கிராஃப் ட்ரா பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த ஃபோர்ஸ்க்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் நம்ம கிராஃப் ட்ரா பண்ணால் நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால், திஸ் வில் பி இன் த கிராஃப் வில் பி இன் செகண்ட் குவாட்ரண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் ஒன்லி. இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கேஎக்ஸ் அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷனுக்கு நீ கிராஃப் ட்ரா பண்ணினா, ஓகே, எப்படி கிராஃப் ட்ரா பண்ணலாம்? நம்மளே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸோட வேல்யூவை. ஓகே, ஸோ 0 லெஃப்ட் சைடு ஒரு 3 வேல்யூஸ், ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ 3 வேல்யூஸ் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸோட வேல்யூ எப்படி சூஸ் பண்ணிக்கலாம்? எக்ஸோட வேல்யூவை நம்மளாவே 0 1 2 எங்கே -1 -2 இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளா. Okay, so choose x value as -2 -1 0 +1 +2 இந்த மாதிரி x values நீ சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சூஸ் பண்ணிட்டு f value corresponding f value கண்டுபிடிக்கணும். k ஏ கான்ஸ்டன்ட்னு வச்சுக்கலாம், இல்லை k value கூட நம்ம ஏதாவது ஒரு வேல்யூ வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ 25 Nm/m அல்லது 11 Nm/m அந்த மாதிரி k வேல்யூ கூட ஏதோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கிராஃப் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கலாம். Okay, so we are choosing the x values and we are taking any constant value k and we are drawing a graph. Okay, for f is equal to minus kx. So இதுக்கு வந்து ஃபோர்ஸுக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் நடுவில் நம்ம கிராஃப் வந்து ட்ரா பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து எப்படி அந்த கிராஃப் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு கிராஃப் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ நமக்கு எப்படி கிராஃப் கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிராஃப் கிடைக்கும். So the graph is in second quadrant and fourth quadrant alone. பாரு, இது என்னது? first quadrant. This is first quadrant. Okay, so this is the first quadrant and this is second quadrant and this is third quadrant and this is fourth quadrant. நமக்கு கிராஃப் எங்கே கிடைக்குதுன்னா, கிராஃப் இஸ் dwelling that means living or presenting. Okay, graph is there in second quadrant and fourth quadrant. You have got the word dwelling. So what do you mean by the word dwelling? Graph is dwelling in, that means graph is in. ஓகே, கிராஃப் எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா, ஓகே, இட் இஸ் ப்ரெசென்டிங் லிவிங் அப்படின்னு அர்த்தம். டுவெல்லிங் மீன்ஸ் லிவிங் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ டுவெல்லிங் இன் எந்த குவாட்ரண்ட்டில்? செகண்ட் குவாட்ரண்ட்லையும் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்லையும் நமக்கு கிடைக்குது. ஓகே, கிராஃப் இஸ் இன் செகண்ட் குவாட்ரண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட், ரெண்டாவது குவாட்ரண்ட்லையும் நாலாவது குவாட்ரண்ட்டில் மட்டும் நமக்கு வந்து கிராஃப் கிடைக்கும். ஸோ ஃபோர்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிராஃப் ஆல்வேஸ் டுவெல்ஸ் இன் செகண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்.
எஸ் புரியுதா? ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த கிராஃபுக்கு ஓகே ஏரியா கண்டுபிடிச்சோன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஒர்க் டன் பை த ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் கிடைச்சிரும். ஏரியா அண்டர் ஃபோர்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிராஃப் கிவ்ஸ் யூ ஓகே ஒர்க் டன் பை த ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ். சரியா? இந்த கிராஃப்க்கு நீ ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஏரியா அண்டர் திஸ் கிராஃப் கண்டுபிடிச்சா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒர்க் டன் கிடைக்கும். ஸோ ஹவு டு கால்குலேட் த ஏரியா? ஏரியா இது என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னு பார்க்கணும் முதல்ல. ஓகே, இந்த ஏரியா வந்து பார்த்தாலே நமக்கு தெரியுதுல்ல, ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கு இல்லை? ஸோ அப்போ ஏரியா அண்டர் திஸ் கிராஃப் கண்டுபிடி. ஓகே, தட் வில் கிவ் யூ ஒர்க் டன். ஓகே, கால்குலேட் பண்ணலாமா ஒர்க் டன்? ஓகே, ஸோ ஹவு டு கால்குலேட் ஏரியா? இது எந்த ஷேப்பில் இருக்குன்னா ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது. நமக்கு ட்ரையாங்கிளுக்கு ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஃபார்முலா தெரியும் இல்லை? ஸோ வாட்ஸ் அ ஃபார்முலா ஃபார் ஏரியா? ஸோ ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஈக்குவல் டு half இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட். ஓகே, இதான் வந்து ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள், நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். சரியா? அப்போ half இன்ட்டு பேஸ், பேஸுங்கிறது என்னது? இதுதான் நமக்கு ட்ரையாங்கிள் இல்லை? ஸோ திஸ் இஸ் தி ட்ரையாங்கிள். Okay, this is the triangle. Okay, so half into base into height. Okay, area under this graph half into base into height. இப்போ பேஸ்னா இதுதான் வந்து பேஸ். அப்போ இது எக்ஸ் ஆக்சஸ். ஓகே, அப்போ எக்ஸ் ஆக்சஸில் என்ன எடுத்திருக்கியோ அதை தான் நீ பேஸாக போடணும். சரியா? ஓகே, அடுத்து ஹைட். ஹைட்டுங்கிறது இதுதான் ஹைட். ஹைட்டுங்கிறது ஒய் ஆக்சஸில் நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோமோ அது போடணும். சரியா? ஒய் ஆக்சஸில் ஃபோர்ஸ் எடுத்துருக்கோம். ஃபோர்ஸுங்கிறது என்னது? கேஎக்ஸ். ஓகே, ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸாக இருந்தால் மைனஸ் கேஎக்ஸ், அப்ளைடு ஃபோர்ஸாக இருந்தால் ப்ளஸ் கேஎக்ஸ். இங்கே ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் எடுத்துருக்கோம் மைனஸ் கேஎக்ஸ். சரியா? ஓகே, அந்த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கோ. ஓகே, மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ். ஓகே, மைனஸை விட்டுட்டு மேக்னிடியூட் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். சரியா? ஸோ அப்போ என்னது? ஏரியா ஈக்குவல் டு half இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே பேஸுங்கிறது என்னது? எக்ஸ் ஆக்சஸில் நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோமோ அதான் பேஸ். அப்போ எக்ஸ். சரியா? எக்ஸ் ஆக்சஸில் என்ன எடுத்துட்டு இருக்கோம்? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை த லெட்டர் எக்ஸ். சரியா? ஸோ பேஸ் வந்து இங்கே எக்ஸ் இன்டூ ஹைட். ஹைட்டுங்கிறது என்னது? ஒய் ஆக்சஸில் நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோமோ அதான் ஹைட். ஒய் ஆக்சஸில் நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம்னா ஃபோர்ஸு, தட் இஸ் மைனஸ் கேஎக்ஸ். ஓகே, அந்த மைனஸ் கேஎக்ஸை நம்ம வந்து மேக்னிடியூட் மட்டும் எடுத்துட்டோம்னா ப்ளஸ் கேஎக்ஸ் ஆகும். ஸோ ப்ளஸ் கேஎக்ஸ். சரியா? ஸோ half இன்டூ பேஸ் இன்டூ ஹைட். ஓகே, ஸோ ஏரியா ஆஃப் திஸ் கிராஃப். Okay, area under this graph or the area of the shaded portion, okay, that is triangle, will give you work done by the spring force. So work done by the spring force வந்து half into base into height. ஏன்னா triangle shapeல இருக்கிறதுனால area of triangle formula எடுத்துக்கிறோம். half into base into height. இங்க பேஸுங்கிறது x axisல என்ன எடுத்திருக்கோமோ அதான் பேஸ், that is displacement x. ஒய் ஆக்சஸில் என்ன எடுத்துருக்கோமோ அதான் ஹைட். ஹைட்டுங்கிறது கேஎக்ஸ். அது கூட மைனஸ் கேஎக்ஸ் இருக்கிறத என்ன எடுத்துக்கிறோம்? ப்ளஸ் கேஎக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம். பிகாஸ் மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். சரியா? ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது? கேஎக்ஸ். இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? half கேஎக்ஸ் ஸ்கொயர். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி ஹவ் டிரைவ்டு ஆஸ் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ். இல்லை, ஒர்க் டன் பை த ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கோம் நம்ம. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் தி ஸ்ப்ரிங்? எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் த ஸ்ப்ரிங். என்ன எக்ஸ்பிரஷன் கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கோம்னா half kx ஸ்கொயர். ஓகே, இங்கே நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அந்த ஏரியா என்ன கிடச்சிருக்கு நமக்கு? அதுவும் half kx ஸ்கொயர் தான் கிடச்சிருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம்? இதுலேருந்து என்ன இன்ஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏரியா அண்டர் ஓகே ஃபோர்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிராஃப் கிவ்ஸ் எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆர் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் த ஸ்ப்ரிங் ஆர் ஓகே ஸோ எனர்ஜி ஆஃப் தி ஸ்ப்ரிங். ஓகே, ஸோ under the graph, என்ன graph அது? force displacement graph. okay, gives you okay elastic potential energy. yes, clear? okay, so area கண்டுபிடிச்சோம். அது என்ன கிடைச்சிருக்கு நமக்கு? elastic potential energy ஓட formula கிடைச்சிருக்கு. therefore we can say that area under the graph is equal to elastic potential energy நம்ம சொல்லலாம். yes, clear? so that's all about this graphical explanation. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம மேலேருந்து ட்ராப் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ வி ஆர் ட்ராப்பிங் an ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் த டாப். ஓகே, அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டேஜ் இங்கே ஷோ பண்ணியிருக்கு இல்லை? ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டை இங்கேருந்து ட்ராப் பண்ணுறோம். இங்கே இருக்குது பொசிஷன். அடுத்தது என்னது? பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகிட்டே வருது. இங்கே வருது. ஸோ பொசிஷன் வந்து தேர்ட் பிளேஸ், இங்கே இங்கே இப்படி பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகிட்டே வருது இல்லை? ஸோ வென் வி ட்ராப் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் சர்டைன் ஹைட், அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்டோட பொசிஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே வருது. அதாவது ஹைட்டு டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஹைட்டு டிக்ரீஸ் ஆனால் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு ஃபார்முலா வந்து mgh. சரியா? ஸோ வென் த ஹைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் டிக்ரீசஸ், அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன ஆகும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிக்ரீஸ் ஆகும்.
வேறஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி என்ன ஆகும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் கன்சர்வ்டு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஓகே, டோட்டல் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி இஸ் கன்சர்வ்டு, தட் இஸ் சம் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அண்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜி ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும். ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி, இங்கே இருந்தாலும் சரி, இங்கே இருந்தாலும் சரி, இல்லை எங்கே இருந்தாலும் சரி, கிரவுண்டில் இருந்தாலும் சரி, சர்டன் ஹைட்டில் இருந்தாலும் சரி, டோட்டல் எனர்ஜி கான்ஸ்டன்ட் தான். அந்த ஆப்ஜெக்டோட டோட்டல் எனர்ஜி கான்ஸ்டன்ட். சரியா? அப்போ எதில் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியிலையும் கைனட்டிக் எனர்ஜியிலையும் தான் சேஞ்சஸ் வந்து இருக்கும். இப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜீரோவாக இருந்தால் கைனட்டிக் எனர்ஜி மேக்ஸிமமாக இருக்கும். கைனட்டிக் எனர்ஜி ஜீரோவாக இருந்தால் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மேக்ஸிமமாக இருக்கும். கைனட்டிக் எனர்ஜி ஹாஃபாக இருந்தால் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஹாஃபாக இருக்கும். அப்போ ஆட் பண்ணால் எப்போவுமே என்னாகும், ஈக்குவல் ஆகிடும், கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 1/4 இருந்தால் கைனட்டிக் எனர்ஜி 3/4 இருக்கும். ஓகே, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து 3/4 இருந்தால் கைனட்டிக் எனர்ஜி 1/4 இருக்கும். ஓகே, அப்போ டோட்டலாக ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட். டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட். புரியுதா? ஓகே, ஸோ அப்போ என்னது, ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை மேலேருந்து நம்ம ட்ராப் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால், மேலே வந்து ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும்போது அதுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஹையஸ்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த இடத்துல கைனட்டிக் எனர்ஜி ஜீரோவாக இருக்கும். இந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மேக்ஸிமம், கைனட்டிக் எனர்ஜி ஜீரோ. பட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே ட்ராப் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டே வரும். ஓகே, கீழே வந்த உடனே என்ன ஆகும்னா அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் நமக்கு கைனட்டிக் எனர்ஜியாக கம்ப்ளீட்டாக மாறிடும். ஸோ அப்போ கிரவுண்டில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜீரோவாகவும் கைனட்டிக் எனர்ஜி மேக்ஸிமமாகவும் இருக்கும். ஸோ ஹைட்டில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மேக்ஸிமம், கைனட்டிக் எனர்ஜி ஜீரோ. இப்போ கிரவுண்டில் வந்ததுக்கப்புறம் கைனட்டிக் எனர்ஜி மேக்ஸிமம், பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜீரோ. இப்போ அதுக்கு நம்ம கிராஃப் ட்ராப் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கொஸ்டின். சரியா? இப்போ அதுக்கு கிராஃப் ட்ராப் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பாரு, ஸோ இதில் இது ஆப்வியஸ், இட் இஸ் ஆப்வியஸ் ஃப்ரம் த கிராஃப். பாரு இங்கே என்னது, ஸோ அப்போ இது ப்ளூ கலர் லைன் ஓகே ரெப்ரசன்ட்ஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஓகே, ரெட் கலர் லைன் ரெப்ரசன்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜி. சரியா? இப்போ மேலேருந்து ஆப்ஜெக்ட் ட்ராப் பண்ணும்போது ப்ளூ கலர் லைன் பாரு டுவர்ட்ஸ் கிரவுண்டு வருது இல்லை, அப்போ டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். மேலேருந்து கிராஃப் வந்து கீழே வந்தால் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகுது. சரியா? ஆனால் கைனட்டிக் எனர்ஜி பாரு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இந்த ரெட் கலர் லைன் பாரு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சரியா? ஸோ அப்போ மேலேருந்து ஆப்ஜெக்டை ட்ராப் பண்ணுறதுக்கான கிராஃப் இது. சரியா? வென் வி ட்ராப் அன் ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகுது, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸ்லோலி டிக்ரீசிங் வேரஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் இன்க்ரீசிங். சரியா? ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் டிக்ரீசிங் அண்ட் ஃபைனலி பிகம் ஜீரோ. கைனட்டிக் எனர்ஜி அண்ட் இன்க்ரீசிங் மேக்ஸிமம் பிகம்ஸ் மேக்ஸிமம். ஓகே, அப்போ டோட்டல் எனர்ஜி வில் பி ஆல்வேஸ் ஓகே கான்ஸ்டன்ட். எந்த இடத்துல நீ வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் கைனட்டிக் எனர்ஜியும் ஆட் பண்ணாலும் டோட்டல் எனர்ஜி கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும். சரியா? ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, இந்த இடத்துல கைனட்டிக் எனர்ஜி ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் டோட்டல் எனர்ஜி கான்ஸ்டன்ட். இந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, இந்த இடத்துல கைனட்டிக் எனர்ஜி ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் டோட்டல் எனர்ஜி கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, ஸோ எந்த இடத்துல நீ வந்து கைனட்டிக்கையும் பொட்டன்ஷியலையும் ஆட் பண்ணுறியோ அந்த இடத்துல டோட்டல் எனர்ஜி கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும், அது மாறாது. ஆனால் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆனால் கைனட்டிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும், பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆனால் கைனட்டிக் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகும். சரியா? இதான் வந்து ஓகே. ஸோ டோட்டல் எனர்ஜியோட கான்செப்ட் இங்கே. ஸோ டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் த கிராஃப், அந்த எல்லோ கலர் லைன் ரெப்ரசன்ட் டோட்டல் எனர்ஜி. இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட், ஆல்வேஸ் 70. ஓகே, அது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது, 70 ஜூல்ஸில் இருக்குது. சரியா? அப்போ இங்கே வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது ப்ளூ கலர் லைன். ஓகே, கைனட்டிக் எனர்ஜி ரெட் கலர் லைன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. எஸ் கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் தி கிராஃப். ஓகே, இந்த கிராஃப் தான் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கு பாரு. ஸோ இதே கிராஃப் தான் இது. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு பார்ட் மட்டும்தான் கொடுத்துருது, தட் இஸ் ரைட் சைட் பார்ட் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கு. ப்ளூ கலர் லைன் ரெப்ரசன்ட் ஓகே பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி விச் இஸ் டிக்ரீசிங். அடுத்து இங்கே இந்த லைன் வந்து இன்க்ரீசிங், கைனட்டிக் எனர்ஜி இன்க்ரீசிங். இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இந்த சைடு ஆகும். ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன ஆகுது, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஓகே டிக்ரீசஸ். ஓகே, இங்கே வந்து என்னது, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இன்க்ரீசஸ் as height increases whereas kinetic energy decreases. சரியா? ஓகே, ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து டிக்ரீஸ் ஆனால் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும், பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆனால் கைனட்டிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். சரியா? ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த கிராஃப் ரெப்ரசன்டிங் கைனட்டிக் எனர்ஜி அண்ட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அண்ட் டோட்டல் எனர்ஜி. சரியா? ஓகே, நவ் see the graph. புரியுதா? அந்த கிராஃப் புரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ ஸோ இந்த கேஸில் என்ன ஆகுது, ஓகே இது வந்து மேக்ஸிமம் ஹைட்டில் வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜாஸ்தி. ஓகே, இந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜாஸ்தி, கைனட்டிக் எனர்ஜி ஜீரோ. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, இங்கே கைனட்டிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது இந்த இடத்துல. ஓகே, ஸோ
Okay, sorry, potential energy increase ஆயிட்டே போகுது, whereas kinetic energy is decreasing. Red color line வந்து kinetic energy, this is decreasing. ஓகே, கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் டிக்ரீசிங். ஓகே, அப்போ இந்த இடத்துல கைனடிக் எனர்ஜி ஓகே என்ன ஆகிடுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. ஓகே, இங்கே பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் மேக்ஸிமம், இந்த பொசிஷனில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மேக்ஸிமம். ஓகே, இங்கே கைனடிக் எனர்ஜி ஜீரோ. ஓகே, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் மேக்ஸிமம், கைனடிக் எனர்ஜி ஜீரோ. ஓகே, நவ் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும், இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸ்லோவாக டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும், இங்கே கைனடிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும். ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆனால் கைனடிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும், பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆனால் கைனடிக் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகும். இப்போ மேலே இருக்கும்போது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜாஸ்தி, கீழே வர 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 பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகும். கீழே இருக்கும்போது கைனடிக் எனர்ஜி வந்து என்ன ஆகும், மேக்ஸிமமாக இருக்கும். மேலே போக போக கைனடிக் எனர்ஜி ஜீரோ நோக்கி போகும். எஸ் கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் த கிராஃப், ஜஸ்ட் ஆப்போசிட், பொட்டன்ஷியலும் கைனடிக்கும் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட். Yes, clear? Now, ana total energy என்னது always remains constant. Okay, so suppose if the object is moving in a frictionless surface, okay, smooth frictionless surface, if the object moves, அப்போ என்ன ஆகும்னா okay, so the energy gets transferred from kinetic to potential. Okay, kinetic energy potential எனர்ஜியாக மாறும். அதுக்கப்புறம் பொட்டன்ஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜியாக மாறும், திருப்பியும் கைனட்டிக் பொட்டன்ஷியலாக மாறும். ரிப்பீட்டடாக என்ன ஆகும்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியலாகவும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கைனட்டிக் எனர்ஜியாகவும் மாறி மாறி நடக்கும். ஓகே, எப்போ when the object is moving in frictionless smooth horizontal surface. Okay, then what happens, kinetic energy and potential energy is repeatedly changing. Okay, but total energy will be always remains constant. சரியா? ஸோ டோட்டல் எனர்ஜியில் எந்த சேஞ்சும் இருக்காது. இப்போ 70 ஜூல்ஸ் இருக்குன்னா ஃபைனல் வரைக்கும் 70 ஜூல் தான் இருக்கும், மாறவே மாறாது. இப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி 30 ஜூலாக இருந்ததுன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 40 ஜூலாக இருக்கும். கைனட்டிக் எனர்ஜி 50 ஜூலாக இருந்தால் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 20 ஜூலாக ஆகிடும். கைனட்டிக் எனர்ஜி 60 ஜூலாக இருந்ததுன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 10 ஜூலாக ஆகிடும். ஆக மொத்தம் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் கட்டாயம் 70 ஜூல் தான் இருக்கணும். சரியா? ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கைனட்டிக் எனர்ஜியும் ஆட் பண்ணால் எப்போவுமே கான்ஸ்டன்ட். ஸோ டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் தி ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ அட் த மீன் பொசிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜியும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் ஈக்குவலாக இருக்கும். மீன் பொசிஷனில் சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும். அட் த மீன் பொசிஷன் சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி டெல்டா கேஇ ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டெல்டா யூ. Yes, clear? Now, so what happens? Yes, now, so இப்போ வந்து சப்போ இந்த கிராஃப் எப்படி போகலாம், இந்த இடத்துல வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் கைனட்டிக் எனர்ஜியும் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன். இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 0னா கைனட்டிக் எனர்ஜி மேக்ஸிமம், பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 1/4னா கைனட்டிக் எனர்ஜி 3/4, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஹாஃப்னா கைனட்டிக் எனர்ஜியும் ஹாஃப், பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து 3/4னா கைனட்டிக் எனர்ஜி 1/4. சரியா? இப்போ டோட்டலாக ஆட் பண்ணால் சேமாக இருக்கும். Yes, clear? So this is the mechanism of this graph. Yes, clear? Now, that's all about so potential energy kinetic energy graph. Now we have a few problems to discuss. So example 4.9. Now let the two springs A and B, okay, be such that we have got two springs. Okay, K ங்கிறது என்னது force constant. So force constant of the spring A is given which is greater than force constant of spring B கொடுத்துருக்கு. என்ன கொடுத்துருக்கு நமக்கு, KA greater than KB ன்னு கொடுத்துருக்கு. Force constant of the spring A is greater than force constant of the spring B கொடுத்துருக்கு. Okay, now on which spring will more work has to be done if they are stretched by same force. Okay, force வந்து சேம், ரெண்டு ஸ்ப்ரிங்லையுமே நம்ம வந்து சேம் ஃபோர்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுறோம். Okay, so let us consider two springs A and B. Okay, such that KA is greater than KB கொடுத்துருக்கு. KAயும் KA வந்து KBயை விட greater, force constant greater. Okay, so என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்கு, on which spring will more work, எதில் வந்து ஒர்க் அதிகமாக இருக்கும், எந்த ஸ்ப்ரிங்கில் அதிக ஒர்க் டன் பண்ணணும். சேம் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணால் கூட, ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறது சேம், பட் எதுக்கு வந்து அதிகமாக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு. எஸ், அப்போ நம்ம ஒர்க் டன் கண்டுபிடிக்கணும். work done என்னது, work done is stored as elastic potential energy. அப்போ elastic potential energy of spring A கண்டுபிடிக்கணும், elastic potential energy of spring B கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, எதுக்கு வந்து எனர்ஜி ஜாஸ்தி அப்படின்னு பார்க்கணும். எஸ், shall we do now? ஓகே, பாரு, so F is equal to
kx அப்படிங்கிறது நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். ஸோ we know the formula f is equal to kx இல்லை, f equal to kx இதான் ஜென்ரல் ஃபார்முலா. இப்போ ஸ்ப்ரிங் ஏ அப்படின்னா KAXAன்னு போட்டுக்கோ, சரியா? ஸ்ப்ரிங் பி KBXB. ஓகே, ஏன்னா ஃபோர்ஸ் சேம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எஃப் வந்து சேம். ஓகே, ஸோ எஃப் வந்து சேம்ங்கிறதுனால எஃப் ஈக்குவல் டு KAXA ஈக்குவல் டு KBXB. ஏன் KBXB ஈக்குவல்னு போட்டிருக்கோம்? இது ரெண்டும் ஏன் ஈக்குவல்? ஏன் ஈக்குவல்னா ஃபோர்ஸ் சேம். ஓகே, ஸோ ஃபோர்ஸ் ஆன் த ஸ்ப்ரிங் ஏ KAXA, ஃபோர்ஸ் ஆன் த ஸ்ப்ரிங் பி KBXB. பட் ஃபோர்ஸ் ஆன் த ஸ்ப்ரிங் ஏயும் ஃபோர்ஸ் ஆன் த ஸ்ப்ரிங் பியையும் ஈக்குவல், அதனால KAXA ஈக்குவல் டு KBXB. சரியா? அடுத்து நவ் ஸோ இது என்ன கண்டுபிடிச்சிக்கலாம்? XA கண்டுபிடிச்சிக்கலாமா? இதை தனித்தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோ. F is equal to KAXA. ஓகே, இதுலேருந்து XA கால்குலேட் பண்ணு. வாட் இஸ் XA? XA is equal to F divided by KA. சரியா? ஓகே, ஸோ XA equal to F divided by KA. அதே மாதிரி ஸோ F is equal to KBXB. KBXB இதுலேருந்து XB கால்குலேட் பண்ணிக்கலாமா? ஸோ XB ஈக்குவல் டு F டிவைடட் பை KB. சரியா? ஸோ XB ஈக்குவல் டு F பை KB, XA ஈக்குவல் டு F பை KA, XB ஈக்குவல் டு F பை KB. ஸோ XAயும் XBயும் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். நவ் we are supposed to calculate work done on the spring. ஓகே, அந்த ஒர்க் டன் என்னவா ஸ்டோர் ஆகிருக்கும்? எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக நமக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆகியிருக்கும். ஏன்னா அது ஸ்ப்ரிங்குங்கிறதுனால நம்ம பண்ண ஒர்க் வந்து எதுவாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கும்னா எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக அந்த ஸ்ப்ரிங்கில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஸோ ஒர்க் டன் ஆன் த ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஆர் ஸ்டோர்ட் ஆஸ், ஓகே, என்ன எனர்ஜி? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, நத்திங் பட் எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங். எஸ் கிளியர்? இப்போ நம்ம எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கணும். நமக்கு வந்து காலையில் தான் டிரைவ் பண்ணோம்ல எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு ஃபார்முலா ½KX² அப்படிங்கிற ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியோட ஃபார்முலாவை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஸோ வாட் இஸ் எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி? ஸோ எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ½ KX². இப்போ ஸ்ப்ரிங் ஏ எடுத்துட்டோம்னா ½ KAXA². அது ஸ்ப்ரிங் பி எடுத்துட்டோம்னா UB, தட் இஸ் எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி UB ஈக்குவல் டு ½ KBXB². ஓகே, ஸ்ப்ரிங் ஏக்கு ½ KAXA², ஸ்ப்ரிங் பிக்கு ½ KBXB². இப்போ ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணிக்கலாமா? ஓகே, ஸோ UA டிவைடட் பை UB ஈக்குவல் டு ½ KAXA² பை ½ KBXB². என்ன கேன்சல் பண்ணிக்கலாம்? ஹாஃபை வந்து கேன்சல் பண்ணிடலாம் நம்ம. சரியா? ஸோ ஹாஃபை கேன்சல் பண்ணிவிடு. அப்போ என்ன கிடைக்கும்? இந்த ½ கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இப்போ என்ன மிச்சம் இருக்குது? KAXA² பை KBXB². ஸோ வாட் இஸ் எனர்ஜி? ஸோ UA பை UB, ரேஷியோ ஆஃப் த எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் ஸ்ப்ரிங் A, ஓகே, டு ஸ்ப்ரிங் B. Okay, energy stored in the spring A by energy stored in spring B equal to KAXA² by KBXB². Okay, now இப்போ XAXB calculate பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லை? ஸோ XA வந்து ஏற்கனவே calculate பண்ணி வச்சிருக்கோம் F by KN. அதே மாதிரி XB calculate பண்ணி வச்சிருக்கோம் F by KB. அதை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாமா? ஸோ UA by UB equal to KA into XAக்கு பதிலா F by KA the whole square. ஓகே, XBக்கு பதிலா F by KB the whole square சப்ஸ்டிட் பண்ணு. ஓகே, XA கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு, XAயையும் XBயையும் இப்போ இங்கே கொண்டு வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்போ என்ன ஆகும் நவ்? ஸோ திஸ் பிகம்ஸ், ஸோ KA into this implies, ஓகே, KA into, ஓகே, KA into F² divided by KA². இது அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோ. F² by KA² divided by இங்கே KB into F² divided by KB². சரியா? ஸோ இப்போ ஒரு KA ஒரு KA கேன்சல் ஆகிடும், ஒரு KB ஒரு KB கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ மிச்சம் நமக்கு என்ன இருக்குது? F² கூட என்ன ஆகிடும்? கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ நியூமரேட்டரில் 1/KA இருக்குது, டினாமினேட்டரில் 1/KB இருக்குது. ஸோ இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்? KB by KAன்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ what is okay, UA by UB, so energy UA by UB equal to நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? KB by KN கிடைச்சிருக்கு. அப்ப energy stored in A is inversely proportional to, okay, spring constant of the spring A.
Okay, so at the energy stored in B is inversely proportional to spring constant. இதில் என்ன நமக்கு தெரியுதுன்னா energy stored in the spring is inversely proportional to spring constant. சரியா? அப்போ எந்த ஸ்ப்ரிங்குக்கு ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஜாஸ்தியோ அந்த ஸ்ப்ரிங்கில் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கும்னு அர்த்தம். இதில் என்ன தெரியுது, இங்கே யூஏ மேலே இருக்குது. யூஏங்கிறது எனர்ஜி ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங் ஏ, எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் ஸ்ப்ரிங் ஏ. அது எதுக்கு இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல்? ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங் ஏ. ஓகே, அப்போ எனர்ஜியும் ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட்டும் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல்னு வந்திருக்குங்க. ஸோ அப்போ என்ன தெரியுது இதுலேருந்து? இஃப் கேஏ இஸ் கிரேட்டர் தேன் கேபி, ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் கிரேட்டராக இருந்தால் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கும். தட் இஸ் யூஏ லெஸ் தேன் யூபி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். கேஏ கிரேட்டர்னா யூஏ லெஸ் தேன் யூபி, இது கிரேட்டர்னா இது லெஸ்ஸர். அல்லது எப்படி எழுதிக்கலாம்? யூபி கிரேட்டர் தான் யூஏன்னு எழுதிக்கலாம், எப்படி வேணால் எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஸோ எனர்ஜி ஆஃப் பி இஸ் கிரேட்டர் தான் எனர்ஜி ஆஃப் ஏ, அல்லது எனர்ஜி ஆஃப் ஏ இஸ் லெஸ் தேன் எனர்ஜி ஆஃப் பி, எப்படி வேணால் சொல்லிக்கலாம். சரியா? ஓகே, அப்போ ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட்டும் எனர்ஜியும் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே. அதனால ஸோ எனர்ஜி இஸ், இஃப் ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் மோர், எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் த ஸ்ப்ரிங் வில் பி less. Yes, clear? So this is the procedure of doing this sum. Yes, so 4.9 over, hope you all understood. Now, so example 4.10. Now, a body of mass m is attached to a spring which is elongated to 25 centimeter. Okay, displacement கொடுத்திருக்கு, எவ்வளோ elongate பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற displacement கொடுத்திருக்கு. ஓகே, by an applied force from its equilibrium position. நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம். ஓகே, ஈக்லிபிரியம் பொசிஷனில் இருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம். என்ன கொடுத்துருக்கு? எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு அந்த ஸ்ப்ரிங் மூவ் ஆகுது அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்கு. சரியா? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் கிவன். ஸோ என்ன கேட்டிருக்கு இப்போ? கால்குலேட் தி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் த ஸ்ப்ரிங் மாஸ் சிஸ்டம். பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கேட்டிருக்கு, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கேட்டிருக்கு. ஓகே, அப்போ நமக்கு என்ன தேவை? இங்கே கே தேவை இல்லை? ஸோ கொடுத்துருக்கான்னு பார்க்கலாமா? ஸோ ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் கே ஈக்குவல் டு 0.1 நியூட்டன் பை மீட்டர் கொடுத்துருக்கு. ஸோ ஃபார்முலானது எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் த ஸ்ப்ரிங் இஸ் ஈக்குவல் டு ½ kx ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா தெரியும். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கொடுத்தாச்சு. ஓகே, ஸோ எக்ஸ் கொடுத்தாச்சு 25 சென்டிமீட்டர் அண்ட் கே தெரியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணிடலாமா? ஸோ கால்குலேட் தி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் த ஸ்ப்ரிங் மாஸ் சிஸ்டம். நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் தி ஒர்க் டன் பை த ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ்? ஓகே, இன் எலாங்கேஷன். எலாங்கேட் பண்ணும்போது என்ன ஒர்க் டன்னு கேட்டிருக்கு. அடுத்து, சப்போஸ் த ஸ்ப்ரிங் இஸ் கம்ப்ரஸ்ட், எலாங்கேட் பண்ணும்போது என்ன ஃபோர்ஸ்? ஓகே, இப்போ கம்ப்ரஸ் பண்ணால் அதே ஸ்ப்ரிங்கை 25 சென்டிமீட்டருக்கு கம்ப்ரஸ் பண்ணால், ஓகே, கால்குலேட் தி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஒர்க் டன் பை த ஸ்ப்ரிங். எலாங்கேட் பண்ணால் அந்த ஸ்ப்ரிங்கை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்படின்னு கேட்டிருக்கு. அடுத்து, அதே ஸ்ப்ரிங்கை கம்ப்ரஸ் பண்ணால் என்ன பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எலாங்கேட் பண்ணுறோம். ஸோ த ஸ்ப்ரிங் இஸ் எலாங்கேட்டட். எலாங்கேட் பண்ணால் என்ன பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கேட்டிருக்கு. அடுத்து, வாட் இஸ் த ஒர்க் டன்னு கேட்டிருக்கு. அடுத்து, ஓகே, அதே ஸ்ப்ரிங்கை கம்ப்ரஸ் பண்ணால், சேம் டிஸ்டன்ஸ்க்கு கம்ப்ரஸ் பண்ணால் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன, ஓகே, ஒர்க் டன் என்ன. எஸ், ஸோ எலாங்கேட் பண்ணால் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன, ஒர்க் டன் என்ன. கம்ப்ரஸ் பண்ணால் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன, ஒர்க் டன் என்ன. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் சேம் தான், கேயும் சேம் தான். சரியா? இப்போ பார்க்கலாமா? நவ், ஸோ ஃபஸ்ட்டு, ஓகே, ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் கே இஸ் கிவன் 0.1 நியூட்டன் பை மீட்டர். அடுத்து, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எக்ஸ் இஸ் கிவன் 25 சென்டிமீட்டர். இந்த 25 சென்டிமீட்டரை மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு 0.25 மீட்டர் அல்லது 25 × 10⁻⁻2 மீட்டர் எப்படின்னா போட்டுக்கலாம். ஓகே, ஸோ கே இஸ் கிவன், எக்ஸ் இஸ் கிவன். ஸோ இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்? 25 × 10⁻⁻2 மீட்டர்னு எழுதிக்கலாம், அல்லது 0.25 மீட்டர்னு எழுதிக்கலாம், நம்ம இஷ்டம் தான். சரியா? இப்போ என்னென்ன கேட்டிருக்கு? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கேட்டிருக்கு, ஒர்க் டன் கேட்டிருக்கு. So what is potential energy? Potential energy stored in the spring is given by the formula ½ kx square. நமக்கு தெரியும். சரியா? ½ × k × x square. So ½ × k, k value 0.1, x value 0.25 whole square. Simplify பண்ணா என்ன கிடைக்குது? 0.0031 joule. Okay, so potential energy calculate பண்ணிட்டோம். So potential energy stored in the spring, direct formula ½ k x square, k தெரியும், x தெரியும், substitute பண்ணி டைரக்டா கண்டுபிடிச்சாச்சு. Yes, very simple sum. Next பாரு,
நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்கு, ஒர்க் டன் கேட்டிருக்கு. ஸோ ஒர்க் டன் by the spring force. Okay, work done WS by the spring force Fs is given by, what is the formula for work done? Work done is force into displacement. சரியா? So work done WS is equal to integral 0 to x. So xங்கிற பொசிஷனுக்கு மூவ் பண்ணணும். எங்கே இருந்து? மீன் பொசிஷன் கொடுத்துருக்கு கொஸ்டின்ல. So from the mean position the body is displaced to a distance of 25 cm கொடுத்துருக்கு. சரியா? அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு 0ல இருந்து xக்கு. சரியா? ஸோ 0 to x fs டாட் டிஆர் வெக்டார் நமக்கு தெரியும், இதான் ஃபார்முலான்ட்டு ஒர்க் டனுக்கு. ஓகே, இப்போ ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் எஃப்எஸோட வேல்யூ எழுதணும். வாட் இஸ் எஃப்எஸ்? ஓகே, வி நோ த ஃபார்முலா ஃபார் எஃப். ஸோ வாட் இஸ் எஃப்? எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கேஎக்ஸ். நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும், எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கேஎக்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். சரியா? இது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸாக இருந்தால் ஃபார்முலாவை மைனஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும், அப்ளைடு ஃபோர்ஸாக இருந்தால் ப்ளஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். சரியா? ஃபோர்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸாக இருந்தால் ஃபோர்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். சரியா? அப்ளைடு ஃபோர்ஸாக இருந்தால் ஃபோர்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் சேம் டைரக்ஷன். ஸோ இங்கே வந்து ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ், ஒர்க் டன் பை ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ். அப்போ என்ன எடுத்துக்கணும்? எஃப்எஸ். எஃப்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கேஎக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும். சரியா? அப்போ வெக்டார் நோட்டேஷனில் போட்டால் எஃப்எஸ் வெக்டார் ஈக்குவல் டு கே இன்டூ எக்ஸ் வெக்டார். சரியா? ஸோ கேஎக்ஸ் வெக்டார். சரியா? ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம், அப்புறம் மைனஸ் சைன் போடலாம். பாரு, இப்போ கே இன்டூ எக்ஸ் வெக்டார். இப்போ எக்ஸ் வெக்டாரை நம்ம எப்படி எழுதணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, எக்ஸ் வெக்டார் எப்படி எழுதுறது? என்ன டைரக்ஷனில் இருக்குது? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ஓகே, ஸோ நெகட்டிவ் டைரக்ஷனா, ஸ்ப்ரிங் வந்து ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன், பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன், அந்த மாதிரி ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்குது. சரியா? இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? எலாங்கேஷன் இது. அப்போ எலாங்கேஷனாக இருந்தா, ஓகே, நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, எலாங்கேஷனாக இருந்தா ஓகே, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு ஓகே பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஓகே, ஃபோர்ஸு நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. எலாங்கேஷன் அந்த ஸ்ப்ரிங்கை பிடிச்சி இழுத்தோன்னா இந்த ஃபோர்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். சரியா? ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸு நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். அப்போ ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸுக்கு நெகட்டிவ் சைன் எடுத்துக்கணும், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு பாசிட்டிவ் சைன் எடுத்துக்கணும். கம்ப்ரெஷனாக இருந்தா ஓகே, கம்ப்ரெஷனாக இருந்தால் என்னது? ஸோ இது ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும்? பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கும். ஓகே, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சில் இருக்கும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போ சப்போஸ் எலாங்கேஷனாக இருந்தால் இந்த ஸ்ப்ரிங்கை பிடிச்சி நம்ம இழுத்தோன்னா அப்போ என்னாகும்? ஸ்ப்ரிங்கை பிடிச்சி இழுத்தோன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும், பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சில் இருக்கும். ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸு நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கும். சரியா? ஓகே, அப்போ ஃபோர்ஸுக்கு நெகட்டிவ் சைன், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு பாசிட்டிவ் சைன். இதுவே கம்ப்ரெஷனாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும்? ஓகே, ஸோ கம்ப்ரெஷனாக இருந்தால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும், எஃப்எஸ் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும். அப்போ எஃப்எஸ்க்கு வந்து பாசிட்டிவ் சைன், எக்ஸுக்கு நெகட்டிவ் சைன். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகே, எதுக்கு பாசிட்டிவ் சைன், எதுக்கு நெகட்டிவ் சைன்கிறது கரெக்டாக படணும். எனிகோ ஃபைனல் ஆன்சர் ஒன்றா தான் வரப்போகுது. ஓகே, அதுவும் ஓகே, இது நெகட்டிவ் இது பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் ஃபைனல் ஆன்சர் நெகட்டிவ் தான். இது நெகட்டிவ் இது பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் ஃபைனல் ஆன்சர் நெகட்டிவ் தான். ஆனால் நம்ம வந்து எதுக்கு நெகட்டிவ் சைன் போடுறதுங்கிறது வி மஸ்ட் பி வெரி மச் கேர்ஃபுல். ஓகே, ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஃபோர்ஸும் ஓகே எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குன்னு பார்க்கணும். சரியா? ஸோ இங்கே ஓகே, ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த டைரக்ஷனா, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எலாங்கேஷன்னா இந்த டைரக்ஷன், ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷன். ஓகே, கம்ப்ரெஷன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த டைரக்ஷன், ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷன். ஓகே, டைரக்ஷன் கரெக்டாக போடணும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு எலாங்கேஷன் பார்க்குறோம். எலாங்கேஷன் பார்த்தோன்னா இது எஃப்எஸ் வந்து நெகட்டிவ் டைரக்ஷன். அப்போ இங்கே என்ன போட்டுக்கணும்? ஃபோர்ஸுக்கு நெகட்டிவ் சிம்பிள். ஸோ ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், ஃபோர்ஸஸ் மைனஸ் கேஎக்ஸ். அப்போ இங்கே மைனஸ், இதை தான் நீங்கள் சொன்னேன், மைனஸ் கேஎக்ஸ். அப்போ எக்ஸ் வெக்டாரை நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்? ஓகே, இதை எப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம்? ஸோ கே இன்டூ ஓகே எக்ஸ் வெக்டார் கேன் பி ரிட்டன் அஸ் எக்ஸ் இன்டூ மைனஸ் ஐ கேப், எக்ஸ் இன்டூ மைனஸ் ஐ கேப். எக்ஸ் வெக்டாரை எப்படி எழுதிக்கணும்? எக்ஸ் இன்டூ மைனஸ் ஐ கேப். ஏன் மைனஸ் ஐ கேப்? ஏன்னா நெகட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன், எஃப்எஸ்எஸ் மைனஸ் ஓகே டைரக்ஷன், நெகட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன். எல்லாருக்கும் புரியுதா? ஓகே, ஸோ எஃப்எஸ் வந்து எலாங்கேஷன் போது எஃப்எஸ் வந்து நெகட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன், அதனால மைனஸ் கே இன்டூ எக்ஸ்ஐ. ஸோ எக்ஸ் வெக்டாரை எப்படி எழுதலாம்? எக்ஸ் இன்டூ மைனஸ் ஐ கேப்னு எழுதிக்கலாம். சரியா? ஸோ அப்போ மைனஸ் கே எக்ஸ்ஐ கேப் டாட், இது வந்து பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ், இது பாசிட்டிவ்.
yes during elongation. சரியா? so இதானது work done. Now the spring force Fs act in the negative x direction. Very much careful you must be. Okay, during expansion அல்லது elongation. ஓகே, அடுத்து x என்ன டைரக்ஷன்? x வந்து ஓகே பாசிட்டிவ் x டைரக்ஷன், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் பாசிட்டிவ் x டைரக்ஷன். ஓகே, ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் நெகட்டிவ் x டைரக்ஷன். ஓகே, ஸோ எஸ் நவ் ஸோ இப்போ டபுள் ஒர்க் டன் பை ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணலாமா? 0 to x minus kx. I dot I வந்து 1 ஆகிடும். I vector dot I vector is 1. ஓகே, ஸோ I dot I is 1. அதனால I இங்கே கிடையாது பார். ஓகே, ஸோ இப்போ minus kx into dx. Yes, clear? So minus half kx square. இதான் வந்து elongation போது ஃபார்முலா. வெரி மச் கேர்ஃபுல். Did you all understand? Hope you all understood. Okay, spring force ஓட டைரக்ஷன், ஓகே, அடுத்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோட டைரக்ஷன், ஓகே, எந்த டைரக்ஷன் கரெக்டாக பார்த்து வச்சுக்கோ, elongation போது. சரியா? ஓகே, ஸோ இப்போ ஹாஃப் இன்ட்டு கேயோட வேல்யூ கொடுத்துருக்கு 0.1, எக்ஸோட வேல்யூ கொடுத்துருக்கு 0.25 ஹோல் ஸ்கொயர். ஓகே, பண்ணால் என்ன ஆன்சர் கிடைக்கிது? 0.003 ஜூல். எஸ், திஸ் இஸ் தி ஒர்க் டன். Yes, clear? Now, so work done வந்து calculate பண்ணியாச்சு. Next பாரு, second. Okay, so work done by spring force F is given by work done by the second இது question இது work done by the spring force. Okay, முடிச்சாச்சு இது. Next, so that potential energy is defined through work done. நமக்கு தெரியும் potential energy work done. Okay, same. Okay, positive sign of potential energy implies that potential energy க்கு பாசிட்டிவ் சைன் கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, இம்ப்ளைஸ் தட் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர்ட் ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி டு த ஆப்ஜெக்ட். இப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு பாசிட்டிவ் சைன் கிடைச்சா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, எனர்ஜி இஸ் கிவன் டு த ஆப்ஜெக்ட்னு அர்த்தம். எதுலேருந்து? எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சிலேருந்து. ஓகே, ஸோ பட் ஒர்க் டன் பை த ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் இன் திஸ் கேஸ் இஸ் நெகட்டிவ். ஓகே, ஸோ ஒர்க் டன் பை த ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் இப்போ கால்குலேட் பண்ணோம், அது வந்து நெகட்டிவ் சைன் கிடச்சிது. அது என்ன இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா, ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸஸ் ஆப்போசிட் டு த டைரக்ஷன் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஓகே, ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியில் நமக்கு கிடைச்ச இது வந்து பாசிட்டிவ் கிடைச்சது. அப்போ பாசிட்டிவ் கிடைச்சா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, எனர்ஜி இஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் டு த ஆப்ஜெக்ட் பை எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சின்னு அர்த்தம். ஓகே, ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ்னால பண்ண ஒர்க் டன் வந்து கால்குலேட் பண்ணோம். அந்த எனர்ஜிக்கு நமக்கு நெகட்டிவ் சைன் கிடைச்சது. அதுக்கு என்ன மீனிங்னா, எஃப்எஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அர்த்தம். ஓகே, எஸ் நவ் சி இங்கே நெகட்டிவ் சைன் கிடச்சிருக்கு. நெகட்டிவ் சைனோட மீனிங் என்ன? எஃப்எஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அர்த்தம். இங்கே பாரு, இங்கே பாசிட்டிவ் சைன் கிடச்சிருக்கு. இங்கே பாசிட்டிவ் சைனோட மீனிங் என்ன? ஒர்க் இஸ் கிவன், தட் இஸ் எனர்ஜி இஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்டு பை தி எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி டு த ஸ்ப்ரிங்னு அர்த்தம். நம்ம தானே பிடிச்சிருக்கிறோம். ஓகே, ஸ்ப்ரிங்கை நம்ம பிடிச்சிருக்கிறோம். அப்போ என்ன அர்த்தம்? நம்ம எனர்ஜி கொடுக்குறோன்னு அர்த்தம். சரியா? ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி இஸ் கிவிங் எனர்ஜி டு த ஸ்ப்ரிங் அர்த்தம். அதனால இங்கே பாசிட்டிவ் சிம்பிள். ஆனால் ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் அதனால பண்ண ஒர்க் டன், எனர்ஜி ஒர்க் டன் பை த ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ், நமக்கு நெகட்டிவ் ஆன்சர் கிடைக்குது. ஏன்னா ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸும் எக்ஸும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்குது. எஸ், கிளியர்? நவ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் பாரு, டியூரிங் தி கம்ப்ரெஷன், எலாங்கேஷன் முடிச்சாச்சு. இப்போ டியூரிங் தி கம்ப்ரெஷன் பார்க்கணும். கம்ப்ரெஷனில் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் தி ஸ்ப்ரிங், அதே தான், நோ சேஞ்ச் அட் ஆல். ஸோ எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் த ஸ்ப்ரிங் ஈக்குவல் டு ½ இன்ட்டு கே இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா. ஸோ அதை ஏற்கனவே கால்குலேட் பண்ண ஆன்சர் தான், அதனால் அப்படியே எழுதிக்கலாம் நீ. ஸோ 0.0031 ஜூல். ஓகே, ஸோ ஏன்னா கேயோட வேல்யூ 0.1, எக்ஸோட வேல்யூ 0.25. ஓகே, ஹோல் ஸ்கொயர். அதனால என்னது சப்ஸ்டிட் பண்ணி, ஸோ ஹோல் ஸ்கொயர் சப்ஸ்டிட் பண்ணி போட்டுடுறேன். ஓகே, இப்போ ஒர்க் டன் பை ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே, டியூரிங் கம்ப்ரெஷன் போது எப்படி இருக்கு, ஃபோர்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். சரியா? ஸோ டியூரிங் கம்ப்ரெஷன் எஃப்எஸோட டைரக்ஷன் என்ன, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோட டைரக்ஷன் என்ன. ஓகே, ஸோ வென் த ஸ்ப்ரிங் இஸ் கம்ப்ரெஸ்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ ஸ்ப்ரிங் வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம். இப்படி இருக்கிற ஸ்ப்ரிங்கை நம்ம கம்ப்ரெஸ் பண்ணால் என்னாகும்? இதுக்கு இந்த மாதிரி கம்ப்ரெஸ் ஆகிடுது. இப்படி கம்ப்ரெஸ் பண்ணால் ஓகே, ஸோ ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும்? அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷன். ஓகே, ஏன்னா நம்ம கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம். அப்போ ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷன். ஓகே, எஃப்எஸ் வந்து அலாங் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன். எஃப்எஸ் வில் பி அலாங் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன். கம்ப்ரெஸ் பண்ணா எஃப்ஏ ஓகே எந்த டைரக்ஷன்? இந்த டைரக்ஷன். எஃப்எஸ் எஃப்ஏவும் எஃப்எஸும் எப்போவுமே ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இல்லை. ஸோ எஃப்எஸ் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன், எஃப்ஏவும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஒரே டைரக்ஷன். ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நெகட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன்.
நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகே, டியூரிங் எலாங்கேஷன் எஃப்எஸ் வந்து நெகட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன். சரியா? டியூரிங் கம்ப்ரெஷன் எஃப்எஸ் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நெகட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன். அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டில் நெகட்டிவ் சிம்பிள் போடணும், எஃப்எஸ்ல பாசிட்டிவ் சிம்பிள் போடணும். ஓகே, தோ ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் சேம். சரியா? ஓகே, இப்போ பார்க்கலாமா? ஸோ ஃபார்முலானது ஒர்க் டன் பை த ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 to x. ஓகே, எஃப்எஸ் வெக்டார் டாட் டிஆர் வெக்டார். சரியா? இப்போ என்ன பண்ணுறேன்? ஸோ எஃப்எஸ் வெக்டாரை ஃபார்முலா எழுதிடலாமா? கேஎக்ஸ், எஃப் வந்து கேஎக்ஸ். ஆனால் என்ன டைரக்ஷனில்? எஃப்எஸ் வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷனில் என்ன யூனிட் வெக்டாரோ அதை போடணும், ப்ளஸ் ஐ கேப். சரியா? அப்போ கேஎக்ஸ் இன்டூ ஐ கேப். சரியா? ப்ளஸ் சிம்பிள், ஏன்னா பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன். அடுத்து டிஎக்ஸ், டிஎக்ஸ் என்ன டைரக்ஷனில் இருக்குது? நெகட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன் இருக்குது, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நெகட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன். அதனால் மைனஸ் டிஎக்ஸ் ஐ கேப். ஸோ யூ மஸ்ட் பி வெரி மச் கேர்ஃபுல். போன கேஸில் எலாங்கேஷனில் இங்கே மைனஸ் சிம்பிள் போட்டிருந்தேன், இங்கே ப்ளஸ் சிம்பிள் போட்டிருக்க. சரியா? இப்போ கம்ப்ரெஷனில் இங்கே நெகட்டிவ் சிம்பிள், இங்கே பாசிட்டிவ் சிம்பிள். இது ஒன்று தான், சம்லே டிஃப்ரென்ஸ். மிச்சம் எல்லாமே ஒன்று தான், ஆன்சர் எல்லாம் ஒன்று தான். சரியா? டிஃப்ரென்ஸ் என்னது? ஃபோர்ஸுக்கு நெகட்டிவ் சிம்பிளா, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு நெகட்டிவ் சிம்பிளா, அதுதான் நீ கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரியா? எலாங்கேஷன், எலாங்கேஷன்னா அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சஸ். ஓகே, ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சஸ். ஓகே, அடுத்து ஓகே கம்ப்ரெஷன்னா அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சஸ், ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சஸ். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரியா? ஓகே, ஸோ அப்போ என்னது? கம்ப்ரெஷனில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு நெகட்டிவ் சிம்பிள், ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ்க்கு பாசிட்டிவ் சிம்பிள். எஸ், நவ் see what is the next step? So yes, now so in this case compression, in the case of the compression what happens? The restoring force acts towards positive x axis and the displacement is along negative x direction. You must be very much careful. சரியா? அப்போ minus kx into dx. சரியா? ஓகே, ஸோ அப்போ என்னது? டோட்டலாக இது ஓகே மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் மைனஸ் கேஎக்ஸ்னா கேஎக்ஸ்க்கு நெகட்டிவ் சிம்பிள் கிடையாது, டோட்டலி ஆஃப்டர் மல்டிப்ளைங். சரி, அங்கேயே சிம்பிள் போட்டாச்சு நம்ம. டிஎக்ஸுக்கு தான் நெகட்டிவ் சிம்பிள். ஓகே, ஐ டாட் ஐ திருப்பி ஒன்னாயிடும். ஓகே, அப்போ கேஎக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ், அப்போ மைனஸ் கேஎக்ஸ் டிஎக்ஸ். Yes, I dot I becomes 1. Okay, kx into dx. So, minus kx dx. Clear? Okay, so இங்கே kx க்கு negative sign போட்டிருக்கு நினைக்காத. After multiplying, totally we are getting this. Okay, so minus half kx square. k ஓட வேல்யூ தெரியும், x ஓட வேல்யூ தெரியும், சப்ஸ்டிட் பண்ணால் ஆன்சர் ஒன்று தான். சிம்பிள் மட்டும்தான் நெகட்டிவா பாசிட்டிவா அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸோ டைரக்ஷனை பொறுத்து இருக்கு. எஸ், கிளியர்? ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட். ஓகே, ஸோ ஒர்க் டன் பை த ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் while compression and during expansion, all those things. Yes, are you all clear? Okay, so we have done all the problems related to this topic. Yes, did you all understand? Hope you all understood all the problems as well as the force time graph. So let us meet again in the next class. Okay, so next class we are going to come with a new topic. Okay, let us discuss the new topic later. Yes, bye students, thank you.